प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में साडे वल्लों प्यार भरिया सलाम और सबनों प्यार भरी जय मसीह दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडे ते किरपा ते दया करे। सो अज दे पवित्र समय लई धन्नवाद करदे हां जिस परमेश्वर ने सानू समा बख्शिया, उहदे बहुत बहुत धन्नवादी हां। अज जो परमेश्वर की बाणी का प्रचार का विषय आ, वो विषय आ कि चर्च दे विच सचमुच पैसे दे के धर्म बदलिया जाता है। साडा अज का टॉपिक है चर्च दे विच पैसे दे के सचमुच ही धर्म बदलिया जाता है। यह अज साडे प्रचार का टॉपिक है। इत्थे ध्यान देना आपां सारिया ने गौर दे नाल सुनना। अज जो साडे समाज दे विच साडे चार चफेरे ऐदां दियां झूठियां अफवाहां फैलाईयां जांदियां, झूठियां गल्लां कीतियां जांदियां जिहदे नाल अपने समाज का माहौल खराब किया जावे, जिहदे नाल आपसी भाईचारे की सांझ नूं खत्म किया जावे। इहो जिहियां गल्लां करके एक धर्म नूं दूजे धर्म दे नाल लड़ाया जा रहा। इसलिए उन्हां दे लई ये जवाब है जिन्हां दा सवाल है भी चर्च जाण वालियां नूं पैसे मिलदे आ। चर्च जाण वालियां नूं की मिलदे आ? पैसे मिलदे आ धर्म बदली करन दे। पहले नंबर ते गल यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म स्थापित ही नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ते अवतार बन के आया। दुनिया ते वो जिहड़ा शब्द सीगा वो देहधारी होके आया, जिसने इंसान दे टुटे हुए रिश्ते नूं फिर परमेश्वर दे नाल जोड़ दिता। प्रभु जी धर्म बदली कर नहीं आए इस दुनिया के उत्ते। प्रभु यीशु मसीह धर्म तब्दील करने वास्ते नहीं आए इस दुनिया के उत्ते। प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा मनुख परमेश्वर तो दूर हो गया, जिहड़ा मनुख परमेश्वर तो वखरा हो के, जिस मनुख ने परमेश्वर नूं छड्ड के अपने मन मर्जी नाल अपना रब बना लिया, वो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया भी सानू असली रब दे नाल जोड़ सके। सानू की कर सके? असली रब दे नाल जोड़ सके। हुण सवाल यह है, चर्च विच सच्ची धर्म बदलिया जांदा? चर्च दे विच सच्ची पैसे मिलदे आ? किन्नियां नूं मिले हाथ खड़े कर दो। जिन्हां नूं पैसे मिले हाथ खड़े करो। नहीं नहीं, तंदुरुस्ती की गल नहीं इत्थे हैगी, इत्थे पैसों की गल है। पर जिन्नियां नूं पैसे मिले हाथ खड़े करो। वो ये नहीं वेखते तंदुरुस्ती मिली, वो वेखते इन्हां नूं पैसे मिले आ। जिहड़े शरारती बंदे आ वो कहंदे आ असीं उन्हां नूं धर्म दे आगू नहीं मानते, असीं शरारती कहने उन्हां नूं। वो कहंदे इन्हां नूं की मिलदे आ? पैसे। तो हुण एक भी हथ नहीं खड़ा हुंदा। किन्नियां नूं मिले पैसे जी? नहीं मिले। जे तुहानूं नहीं मिले, मिले मैनू भी नहीं। जे तुहानूं नहीं मिले, मिलिया मैनू भी 1 रुपया नहीं है। तो पर मैनू समझ अज दिन तक ये नहीं आई, ये गल तुरी कित्थों आ, ये बनाई किद्दां आ, ये घटी किद्दां आ, इनू तैयार किहने कीता? इस गल नूं प्रेमियों एक बेनती है, बच्चों ते कंट्रोल करो सारे। बहुत अहम विषय आ। ये जिहड़े प्रचार साडे लाइव हुंदे आ, ये तकरीबन विदेशों तक पहुँचते आ, हर बंदे तक पहुँचते आ। ते असीं योग समझिया
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਜਰਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ? ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਨਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਗੜਦਾ ਰਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਗੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਦੇ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਗੜਨਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲ। ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹੈਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ? ਚੜਾਈ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗਾਲ, ਅਤਰਾਈ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗਾਲ, ਹੈਨਾ। ਉੱਠ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲ, ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਲ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ, ਹਨਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ? ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਚਰਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 80% ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, 80% ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਹਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈਏ? ਝੋਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਲਾਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਝੋਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਚਰਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੀਆਂ ਆ। ਚਰਚ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਲੋ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਦਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ? ਹੈਂ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਚਰਚ ਹੋਣਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਲਾਈਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੇਵਕ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 10, 20, 50, 100 ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਧੀਆ ਜੁੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਦਾਨ ਦਸਵੰਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ 80% ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 80 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, 90 ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਬਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ।
पता नहीं रात ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਭਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੋਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ ਜੀ ਪੂਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਘਰ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਮਹਿਲ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਕਮਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਕਮਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਈਸਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗਵਾਹ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਸਵੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੱਗਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਵੋ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਠੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਦਾਨ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਦਸਵੰਤ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਸਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਤੇ ਦਸਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਠੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਠੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੱਗਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂ, 5100 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 2100 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ, 51000 ਲੱਗਣਾ, 5100 ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਠੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਸਵੰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦਸਵੰਤ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 20 ਪਾਵੇ। ਉਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਠੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫੀਸਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੱਗਣਾ। ਇੰਨੇ 1000 ਲੱਗਣਾ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ 1000 ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੱਗਣਾ। ਠੱਗਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਵੰਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹੀਏ ਠੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਠੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਾਨ ਦਸਵੰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾਨ ਦਸਵੰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਏ? ਹਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ, ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੋਈ ਜਣਾ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ? ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਯਿਸੂ ਕੋਲ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਕੋਈ ਜਲਦੀ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ? ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
कोई पिता तक पहुंच, मेरे तो बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता। मतलब मेरे तो बिना उस परमेश्वर दे नाल किसी दा मेल हो नहीं सकता। हुण यसू नूं इसलिए कबूल किया, यसू राह, यसू जीवन, यसू सच्चाई है, इसलिए भाई मैं तो यसू नूं इसलिए कबूल किया आ, मैं यसू नूं इसलिए मन्निया आ। अगे पढ़ो। हाँ, ਉਹਦੇ चेले फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु जी तू कहना मेरे तो बिना पिता तक नहीं कोई जा सकता, तो फिर सानू पिता का दर्शन करा। पिता है कौन है? जिन्हों दुनिया अलग अलग नाम दिंदी है, जिन्हों असी अकाल पुरख कहने हैं, जिहड़ा कदी मरदा नहीं, जिहदा ना कोई रूप है ना कोई, वो परमेश्वर नूं उहदे दर्शन करा। प्रभु नूं कहा साडे उहदे चेलियां ने, प्रभु नूं ये गल बोली भी उस अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा दुनिया का मालिक है, जिन्हें सारा जहान रचिया, यीशु मसीह नूं कहा सानू उहदे दर्शन करा। वो हैगा किदां दा आ, वो देखण विच किदां दा लगदा है? प्रभु यीशु ने उत्थे कहा, कहंदा फिलिप्पुस जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें मेरे पिता नूं भी वेख लिया। मैं ते पिता इक्को ही हाँ, मैं ते पिता इक्को ही हाँ, मैं ही रूप धार के आया हाँ, मैं ही मनुख बन के आया हाँ। पिता अलग नहीं हैगा। ये बस दुनिया नूं समझाउण लई पिता शब्द वरत्या प्रभु ने, दुनिया नूं सच्चाई नाल जोड़न दे लई पिता शब्द दी की कीती है, वरतों कीती है। इस करके प्रभु यीशु ने कहा राह जीवन ते सच्चाई मैं हाँ, मेरे तो बिना पिता तक नहीं जा सकता, और जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें मेरे पिता नूं वेख्या। मैं ते मेरा पिता इक्को ही हाँ, साडे विच कोई फर्क नहीं है। प्रभु यीशु कौन है? अज मैं दस देना चाहना। कई कहते आ प्रभु यीशु नूं आए नूं 2000 साल होए। एक ने सवाल किया मेरे तो, इस सवालों के जवाब है जी, तुसीं लिख सकते हो। एक ने सवाल किया मेरे तो, कहता 2000 साल होए यीशु मसीह नूं। मैं कहा हाँ जी 2000 साल होए आ। कहते पहला दुनिया चलती सी। मैं कहा हाँ जी चलती सी। कहते ये यीशु नूं 2000 साल होए आ, तो पहला दुनिया का मालिक कौन सीगा? वो तो पहला जिहड़ी दुनिया सी ओदा गुरु कौन सीगा, ओदा मालिक कौन सीगा? मैं कहा यीशु मसीह। कहते वो किदां? यीशु मसीह नूं तो 2000 साल आए, उस तो पहला किदां हो सकदा? हो उस तो पहला किदां हो सकदा? बाइबल दे विच लिखिया आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे नाल सी, शब्द ही परमेश्वर सी। शब्द द्वारा धरती बनाई गई, शब्द द्वारा आकाश बनाया गया, शब्द द्वारा चानन होया, शब्द के द्वारा सारा जहान रचिया गया। और बाइबल दे विच लिखिया जदों यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय उहदा 14 वचन पढ़दे उत्थे लिखिया ओ शब्द देहधारी होके प्रभु यीशु दे रूप विच इस दुनिया दे उत्ते प्रगट होया। समझ आई? 2000 साल तो पहला कौन सी गुरु है? जेड़े शब्द के द्वारा धरती बनाई गई, जेड़े शब्द द्वारा आकाश बनया, जेड़े शब्द द्वारा सारा संसार रचिया गया। बाइबल कहती है समय ते आके ओही शब्द देहधारी होके अज तो 2000 साल पहले इस दुनिया के उत्ते प्रगट होया आ। इहदा मतलब पहला वो की सीगा? शब्द सीगा। पहला की सी? वो शब्द सीगा। पहला ओहदा रूप नहीं सी, कोई स्वरूप नहीं सीगा। पहला अलौकिक ताकत सीगी, अलौकिक शक्ति सीगी। पहला जिहड़ा ब्रह्मांड दा रचण वाला आ, ओही शब्द देहधारी होके इस दुनिया दे उत्ते आया, यीशु नाम रखाया। और बाइबल दे विच लिखिया वो देहधारी होके किरपा ते सच्चाई नाल साडे विच वास कीता। असीं पिता दे इकलौते पुत्तर वर्गे उहदे जलाल नूं वेखिया। बाइबल दी दूजी तुक है। बाइबल दी पहली गल जिहड़ी सी, यीशु ने कहा राह जीवन ते सच्चाई मैं हाँ, मेरे तो बिना कोई तानू पिता तक ले जा, मैं ते पिता इक्को ही हाँ। वो क्यों कह रहा? क्योंकि वही देहधारी होके आया है।
लिखिया बाइबल दे विच आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, शब्द ही परमेश्वर सी, सबों कुछ उस दे द्वारा रचिया गया। ते 14 वचन च लिखिया ओही शब्द देहधारी होके मनुख बन के इस दुनिया दे उत्ते आया, ओही शब्द देहधारी होके आया। हुण अगली गल, मैं यस्सू नूं क्यों कबूल किया? इहदे विच एक क्वेश्चन मार्क दिता मैं भी मैं यस्सू नूं कबूल क्यों किया? दुनिया कहती पैसे मिले तां कीता, पर मैं दसदा मैं यस्सू नूं कबूल क्यों किया? मैं यस्सू नूं क्यों कबूलिया? क्योंकि यस्सू ही राह है, यस्सू ही जीवन है, ते यस्सू ही सच्चाई है। यीशु वो शब्द है जिहड़ा देहधारी होके आया आ। तीजी गल यस्सू नूं कबूल क्यों किया? प्रकाश दी पोथी, बाइबल दी लास्टली किताब प्रकाश दी पोथी पढ़िए मेरे नाल। 21 अध्याय प्रकाश दी पोथी 21 अध्याय मेरे नाल पढ़ो। मैं यस्सू नूं कबूल क्यों किया? पढ़ो मेरे नाल कोई जना। 21 अध्याय उस दा 6 वचन पढ़िए। ओने मैनू कहा हो गया है। यीशु मसीह ने कहा मैं अल्फा ते ओमेगा, मैं आद ते अंत हां। जेड़ा तिहाया है मैं ओनू, जेड़ा प्यासा आ मैं ओनू अमृत जल दे सोते विचों मुफ्त पियावांगा। मेरे भाई भैणों हुण ध्यान देना इत्थे। तीजी गल है यस्सू नूं कबूल करन दी। पहली गल यस्सू राह जीवन ते सच्चाई, दूजी गल यस्सू ओ शब्द जिहदे द्वारा संसार रचिया गया, वो देहधारी होके आया होया शब्द है। तीजी गल है प्रभु यस्सू मसीह ने कहा, इनू सही करो। तीजी गल की है? प्रभु यस्सू मसीह ने कहा अल्फा ते ओमेगा मैं हाँ, अल्फा ते ओमेगा मैं हाँ। प्रभु यीशु मसीह ने की किया? अल्फा ते ओमेगा मैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अल्फा ते ओमेगा मैं हाँ। अल्फा कौन है, ओमेगा कौन है? उसका मतलब की? जिदा इंग्लिश पढ़ते हैं आपां ना, इंग्लिश का पहला वर्ड की है ए, तो आखिरला जैड इंग्लिश का। इदा ही बरानी भाषा जी सी उस टाइम की, वह पहला लफ्ज़ है अल्फा तो लास्ट का लफ्ज़ है ओमेगा। उस भाषा के अकॉर्डिंग बोलिया गया। यीशु मसीह कहता अल्फा भी मैं हाँ तो ओमेगा भी मैं हाँ। और अगे प्रभु यीशु कहते आद भी मैं हाँ ते अंत भी मैं हाँ। मतलब दुनिया की शुरुआत भी मैं हाँ ते दुनिया का अंत भी मैं हाँ। ਇਹਦਾ मतलब यीशु 2000 साल तो पहला का गुरु नहीं, यीशु आद तो परमेश्वर है। जदों दुनिया की शुरुआत हुई सी, दुनिया की नींह रखी गई जिस समय, यीशु मसीह अदों तो परमेश्वर है, यीशु मसीह अदों तो मालिक है। इसलिए मेरे भाई भैनों अज मैं ये गल इसलिए बोली है, बहुत सारे कहते हैं यस्सू नूं कबूल क्यों किया, लगता पैसे मिले आ। मैं कहना आ पैसे नहीं मिले, यस्सू नूं कबूल इसलिए किया, यस्सू राह जीवन ते सच्चाई है। यस्सू वो शब्द है जिहड़ा देहधारी होके आया, यस्सू आद ते अंत है। यीशु मसीह कहता ना मेरे तो पहला कोई होया ते ना मेरे तो बाद कोई होवेगा। बाइबल च लिखा आया। मैं यस्सू नूं इसलिए कबूल किया आ, मेरे लिए सिर्फ मेरा यस्सू है, मेरे लिए सिर्फ मेरा यस्सू है। यस्सू तो बिना कोई दूजा मेरे वास्ते नहीं हैगा। मैं सिर्फ यस्सू लिए जीवांगा तो यस्सू लिए मरांगा। दुनिया के उत्ते सारे धर्म सत्कारयोग है, सारे मानता के योग है, आदर के योग है, पर मैं अपनी गल करदा हाँ कि मैं यस्सू नूं इसलिए कबूल किया आ। मैं दूजियां दी गल नहीं करदा, मैं सिर्फ यस्सू की गल करदा। इत्थे मैं अपने यस्सू की सच्चाई पेश कर दी है कि मेरा यस्सू कौन है, मेरा प्रभु कौन है। मैं इसलिए प्रभु यस्सू नूं कबूल किया। मैनू पैसे नहीं मिले, मैनू यस्सू नूं कबूल करने कोई माया नहीं मिली।
मैनू सच्चाई मिली है। मैं सच्चाई नाल यसू नूं कबूल कीता आ। मेरे मन की इच्छा आ, बाकी अपनी मर्जी आ हर एक दी। वो किसी भी स्थान नूं कबूल कर सकता आ, है ना। हुण साडी चर्च च आउंदा बंदा दूजी जगह नूं भी कबूल कर सकदा, असीं रोक नहीं सकते उहनूं। उहदी मर्जी है, जिथे मर्जी कोई जा सकदा, अपनी इच्छा आ। हुण मैनू कोई कहे तू क्यों यसू नूं मनदा, वो कौन हुंदा पुछण वाला मेरे तो, कौन तू क्यों यसू नूं मनदा? वो मेरी मर्जी आ, भावें मैं लाल कपड़े पावां ते भावें काले पावां, भावें चिट्टे पावां, मेरी मर्जी है। कोई दूजा क्यों कहे तू आ रंग दे पा कपड़े, ये मेरी इच्छा। मेरा दिल करदा कणक दी खाण नूं, दूजा मक्की दी किद्दां खिलावे मैनू? मेरा दिल करदा मक्की दी रोटी खाण नूं, कोई कणक दी रोटी किद्दां खिलाऊगा मैनू? ये मेरी मर्जी है कि मैं किद्दां चलना है। इसलिए मैनू जबरदस्ती नहीं किसी ने बनाया, मैं यस्सू नूं जाणिया ते यस्सू नूं कबूल कीता आ। मैं यीशु नूं कबूल कीता। इसलिए चर्च विच आउण दे नाल पैसे नहीं मिलते। जिन्हें चर्च विच आउणा मेरा होका आ, जे कोई होर भी आउणा चाहुंदा ना, पैसे लैके आवे चर्च विच, अपना दान दसवंत लैके आवे चर्च विच, इत्थों कुछ नहीं मिलता। जे कोई होर भी आउणा चाहुंदा है तां ठीक है जी, साडे वालों सद्दा खुला, पर दसवंत दान दसवंत लैके आवे अपने चर्च दे विच, क्योंकि प्रभु कहंदा खाली हत्थ ओहदी हजूरी च ना आओ। ठीक है जी। इसलिए इत्थों पैसे नहीं मिलते, इत्थों जिंदगी मिलती है, इत्थों पवित्रता ही मिलती है, इत्थों सच्चाई मिलती है, इत्थों सानू सच का रस्ता मिलता है। परमेश्वर इन्हां वचनां दे नाल आशीष करे। सब नूं जय मसीह दी। आमीन आमीन।